पुरे मना श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्दरे दुर्लभ मानव जनम सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु ये भवा सिंधुरे तरहु तरहुए भव सिन्धुरे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणारविन्दरे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्दरे तीतातप बत बरीशना यदि न जामिनी जागिरे सीता तप बरिषण ये दिन जामिनी जागिरे सीतातप बात बरीषण यदि न जामिनी जागिरे सीता तप बरिषण ये दिन जामिनी जागिरे विफल सेविनो कृपण दुर्जना विफल सेविनो कृपण दुर्जन विफल सेविनो कृपण दुर्जना विफल सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुकल बलागिरे जपल चपल सुकल बलागिरे एदन यौवन पुत्रा परिजना इते कि अचे पर तीतिरे धन यदन यौवन पुत्र परिजना इते कियाचे परतितिरे एदन यौवन पुत्र परिजना इते कि अचे परतीतिरे धन यदन पुत्र परिजना इते कियाचे परतितिरे कमल दल जला जीवन तल मला गमल कमल दल जला जीवन टलमल कमल दल जला जीवन तल मला कमल दल जला जीवन टलमल भजहु हरिपदा नीति रे भजहु जहु हरिपद नीति रे भजहु हरिपदा नीति रे जहु हरिपद नीति नीति रे रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जना आत्मनिवेदना पूजन सखी जना आत्मनिवेदन
पूजन सखी जना आत्मनिवेदन जन पूजन सखी जनात्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष्य रे गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 नंद हरे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय जय वृंदावन जय वृंदावन
जयो राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय जय कृष्ण कृष्ण जय वृंदावन जय नंदा नंदन जय नंदा 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 नंदन जय नंदा नंदन जय जय नंदा नंदन नंदनंदन जय नंदा नंदा नंदनंदन नंदा नंदा जय जय नंदा नंदनंदन नंदन जय यशोदा दुलाल यशोदा दुलाल यशोदा दुलाल जय यशोदा दुलाल यशोदा दुलाल जय यशोदा दुलाल जय यशोदा यशोदा दुलाल दुलाल जय यशोदा दुलाल जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai निताय गौरांगो निताय गौरांगो Gauranga, निताय Nitai गौरांगो Gauranga, Gaura Hare, Nitai Gauranga, गौरांगो गौर हरे Prabhupada, 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 Lila Prabhupada, Jaya. प्रभुपाद Gaur प्रभुपाद प्रभुपाद लीला प्रभुपाद Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल శ్రీల హరినామ సంకీర్తనకి जय పతిత धन्यवाद పావన హరే కృష్ణ మహామంత్రకి जय తాయి గౌర ప్రేమానందే हरि हरि बोल ఓం हरे నమో कृष्ण భగవతే వాసుదేవాయ वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ॐ नमो भगवते ఓం నమో वासुदेवाय భగవతే వాసుదేవాయ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయాముదీరయ నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమశ్లోకేర్ భక్తిర్భవతి నైష్టికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః హరే కృష్ణ. సో భక్తులందరికీ మన బుధవార భాగవత సత్సంగంలోకి స్వాగతం. మీలో చాలా మంది భక్తులు సుమారు ఒక ఏడాది నుంచి అటెండ్ అవుతున్నారు ఈ క్లాసెస్. ఓకే, సో వాళ్ళు ఎవరెవరో చేతులు ఎత్తుతారా? ఒక ఏడాది నుంచి రెగ్యులర్గా ఏడాది అయి ఉంటుంది కదా ప్రభుజీ, రమణారావు ప్రభు. అయి ఉంటుంది ప్రభుజీ. అవుతుంది. సో ఎవరెవరు అటెండ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ? జనరల్లీ ఇళ్ళకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ వెయిట్ చేస్తారనమాట. వెయిట్ చేసి అన్నీ రెడీ చేసి అప్పుడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పిలిచి కూర్చోబెట్టి అప్పుడు అందరూ ఆతృతంతో శ్రవణ కీర్తనం చేస్తుంటారు. కానీ ఈ జూమ్ వల్ల ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. 3ంటికి నేను లాగిన్ అయ్యాను. ఆల్రెడీ ఎంతమందికి తెలుసు కదా, మీ అందరు కదా 3ంటికి స్టార్ట్ అవుతుందని. సో 3ంటికి లాగిన్ అయినప్పుడు ఒక రమణరావు ప్రభు ఒక ఆయన ఉన్నారు. సో ప్రభు ఒక్కరే ఆ టైంకి ఉన్నారు. సో ఈ జూమ్ అనేది ఇది మనకి మేలు చేస్తుందో లేకపోతే మనల్ని ఏంటది, ఇది అనుకూలమా లేకపోతే ప్రతికూలమా తెలియట్లేదు జూమ్ అనేది. చాలాసార్లు భక్తులు ఒక విషయం
ఒక పరిస్థితి రెగ్యులర్గా వస్తుంటే దాన్ని టేక్ ఇట్ ఈజీ కింద తీసుకుంటారు. ఆ, సరే ఉంటుందిగా లేకపోతే రికార్డింగ్ ఉంటుంది కదా, రికార్డింగ్ వినేయచ్చు కదా. జూమ్ అంతే కదా, జూమ్ కానీ ఆన్లైన్ కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఆ వక్త చెప్పేటప్పుడు ఉన్న శ్రద్ధ అక్కడ కనపడదు. ఎందుకంటే వక్త చెప్పేటప్పుడు వినే వినే శ్రద్ధ అక్కడ కనపడదు. ఎందుకంటే అది అక్కడ రికార్డెడ్. అది ఒకసారి రికార్డింగ్ అయిపోతే ఎక్కడైనా మనం వినొచ్చు కదా, ఎప్పుడైనా వినొచ్చు. అలాగే జనరలీ ఏదైనా కార్యక్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఒక వాతావరణం ఏర్పరుస్తాడనమాట. అందరూ అక్కడికి వచ్చేది వినడానికి ఆ, ముందుగానే వస్తారనమాట. కానీ ఈ జూమ్లో అప్పుడు వాతావరణం ఇక్కడ బాగానే పెట్టుకున్నాను, సెట్ చేసుకుంటాం. వక్త అనేవాడు చెప్పేవాడు మాత్రం ముందుగానే ప్రిపేర్ అయ్యి ఏం చెప్పాలి, భాగవతం నుంచి ఏం చర్చించాలి. ఆ, ఇది మీకు ఒక గంట క్లాస్ అయి ఉండొచ్చు కదా, జనరల్లీ ఒక గంట ఉంటుంది మనకి. కానీ ఈ గంట కోసం ఆ, సుమారు ఒక రోజంతా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ఆ, ఏమి చెప్పాలని, ఏది చెప్తే మన భక్తులకు అనుకూలంగా వాళ్ళకు ఉత్సాహాన్ని నింపేటట్టుగా ఉంటుందో, భక్తి మార్గంలో ముందుకు ఎలా వెళ్తారనే ఒక సంకల్పంతో, ఒక ప్రార్థనతో భగవంతుడికి ఆరంభిస్తాం. ఆరంభించగానే అందులో ఒక్కళ్ళే ఉంటారు స్క్రీన్లో. స్క్రీన్లో ఒక్కళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ, ఆ, ఇక్కడ ఇంకోలా ఉంటుందన్నమాట సంస్కృతి జూమ్లో. మిగతా వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తారు జనరల్లీ, శ్రోతలు వక్త కోసం వెయిట్ చేయాలి, అది సంస్కృతి. కానీ జూమ్లో వక్త శ్రోతల కోసం వెయిట్ చేయాలన్నమాట. ఆ, వస్తారు, ఏవో పరిస్థితులు ఉంటాయి. జూమ్ కదా, మనం మొత్తం ముందుగానే రెడీ అయ్యి ఉండక్కర్లేదు మొబైల్లో. సరే ఏదో ఒక ఫోన్ వస్తుంది రమణరావు ప్రభుతో ద్వారా, లేకపోతే పద్మావతి మాత ద్వారా ఫోన్ వచ్చినప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో జస్ట్ సెట్ అయ్యి క్లాస్ అటెండ్ అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు వీడియో ఆన్ ఆఫ్ ఉంటుంది కదా, తెలియదు కూడా అది కూడా ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటారనేది. కొంతమంది ఇప్పుడు వంట వండుతున్నారు, ఇది 3 అయింది, 3:30 అంటే ఆల్రెడీ మంచిగా ప్రసాదాలు తీసుకొని ఆ, కొంచెం రెస్టింగ్ కూడా కొంతమంది రెస్ట్ కూడా తీసుకుంటుంటారు కదా. ఉమ్. సో అప్పుడు తెలియదు ఆ, ఈ స్క్రీన్ వెనకాతల వాళ్ళు వాళ్ళు రెడీ అయి వచ్చారా, లేకపోతే రెడీ అవుతున్నారా, లేకపోతే రెడీ అవ్వట్లేదా, అలాగే ఉన్న స్థితిలోనే జస్ట్ మొబైల్ ఆన్ చేసేసి జూమ్లో క్లాస్ వినేటట్టుగా. ఇన్ జనరల్ అందుకే నేను ఈ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ని ఎక్కువ ఆ, అది ప్రతికూలంగానే వర్తిస్తుంది. దీన్ని చూస్తాను. చాలా చాలా వ్యూస్ చూస్తారనమాట భక్తులు యూట్యూబ్లో. ఎంతమంది వ్యూస్, ఎంతమంది చూస్తారు ఆ వ్యూస్లో. యాక్చువల్లీ ఒక గంట క్లాస్ ఉంటే అందులో వాళ్ళు వినేది సుమారు మేబీ ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు, మొత్తం కూడా ఎవరు వినరండి. ఆ, ఎందుకంటే అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఆ, అలాంటి ఓర్పు సహనాలు లేవు ఇప్పుడున్న కలియుగంలో. ప్రతిదీ షార్ట్స్ అనమాట. షార్ట్స్ ఒక సెకండ్, లేక ఒక సెకండ్ కాదు, ఒక 10 సెకండ్లు, కానీ ఎక్కువ సహనం ఉంచుకోలేకపోతారు ఆన్లైన్లో. ఇంకా ఆ స్క్రీన్లో మీరు చూసేది వినేది ఒక్క లెక్చరే కాదు, ఇంకెన్నో ఉంటాయి ఆస్పెక్ట్స్. అందులో కూడా జనరల్లీ ఏమవుతుందండి, ఒక వ్యక్తి డైవర్ట్ అవుతాడు అనమాట. ఆల్రెడీ లైఫ్లో ఎన్నో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి లైఫ్లో, వాటితో పాటు ఈ మొబైల్ ఒకటి. సో దీన్ని ప్రతికూలంగానే వర్తిస్తాం. హవెవర్ మనము ఆ, కలిసే ప్రయత్నాలు
చేస్తుంటాం ప్రతి ఆదివారం అప్పుడు డివోటీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. మందిరానికి వచ్చి భక్త సాంగత్యంలో హరినామం చేసి భగవంతుని దర్శనం చేసుకుని ఆ, ఆ, శ్ర- భాగవతం నుంచి విని తద్వారా భక్త సంగతిలో సేవ చేసే అవకాశాన్ని ప్రతి వారము తీసుకోవాలి భక్తులు. ఆ, సరే, కొంతమంది భక్తులకి అది వంట పట్టడానికి అది వంట పట్టడానికి టైం పడుతుంది అనమాట. ఆ టైం వచ్చేదాకా ఏం చేస్తామంటే నెమ్మదిగా భక్తులకి ఆన్లైన్ ద్వారా ఆ, ఉత్సాహపరచాలి. ఆ ఆన్లైన్ ద్వారా మనము ఎంఫసైజ్ చేస్తామన్నమాట వినమని. ఆ, ఓకే, అందులో కూడా ఆ, మన ఆతృతని ప్రదర్శించాలి. ప్రదర్శించకపోతే చాలా కష్టం. ఆ, ఇప్పుడు 3:35 అయింది. ఆ, నేను 3 నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఆ, ఒక విధంగా గమనిస్తే ఆ, ఆ, ఇది సాంస్కృతిక పరంగా ఇది ప్రతికూలం, ఇది అనుకూలం కాదు వినేవాళ్ళకి. ఎందుకంటే వినేవాళ్ళకి ఆ శ్రద్ధ ఆ, తమ చేష్టల్లో చూపించాలన్నమాట. ఉమ్. చేష్టల్లో చూపించకపోతే అప్పుడు అర్థం కాదు. ఆ, మనం ఎంత అవగాహన పడుతున్నామో భాగవతాలు చదువుతాం. ఆ, ఆ, ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటాం, కానీ అవి వంట పట్టవు. ఆ, ఆ, ఒక సంస్కృతి, ఒక 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 సంస్కృతి అవసరం అన్నమాట. మనము భాగవతాలు ఇలాంటి అంశాలు ఎన్నో గమనించవచ్చు. అందుకే మీ అందరికీ విన్నపం. జనరలీ మనము స్టార్ట్ ఈ గ్రూపుల్లో ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఆ, నాయ దీన్ని నాయకత్వం వహిస్తున్నారో అనితా మాతాజీ, ఆ, రమణారావు ప్రభు, అలాగే పద్మావతి మాతాజీ, నాగలక్ష్మి మాతాజీ, ఎస్పెషల్లీ మీ తరపు నుంచి ఒక ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఉమ్, వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఆ, ఇది ఒక కల్చర్, ఒక సంస్కృతిలో, ఒక లైఫ్, ఒక బ్లడ్లో తీసుకురావాలి అది. భారతదేశం ఏంటంటే అందరూ లేటే. ఎక్కడ కార్యక్రమం పెట్టినా ఆ, నేను రేపు ఒక కార్యక్రమానికి ఒక పల్లెటూరుకి వెళ్ళాలి. సో అక్కడ మాతాజీ అందనమాట, ప్రభుజీ మనం 11:30కి బయలుదేరదాం. వాళ్ళకి ఎన్నింటికి చెప్పారంటే వాళ్ళకి 11:30 చెప్పాం ప్రభుజీ, మనం చేరుకునేసరికి వాళ్ళు కూడా చేరుకుంటారు ఇళ్ళ నుంచి. అంటే నేను అదే విజయవాడ నుంచి ఆ ఊరు వెళ్ళడానికి 1 గంట పడుతుంది. ఆ, సో అక్కడ చేరుకునేసరికి 12:30 అవుతుంది. అప్పటికి వాళ్ళు వస్తారా ఇంటి నుంచి? ఆ, ఎంత దారుణం చూడండి. ఆ, ఆ. సో అలాంటి ను- అలాంటి భారతదేశంలో పుట్టి ఆ, అది కూడా ఈ జూమ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆ, ఆ, ఒక స్పెసిఫిక్ టైమింగ్ అంతే, 3 to 4 మనం చెప్పుకునేది. ఆ సమయాన్ని కూడా, అది కూడా ఇళ్ళల్లో ఉంటూ. ఓకే, మీరందరూ ఇళ్ళల్లో ఉంటున్నారు, నేను మందిరంలో ఉంటాం, లేదా ఎక్కడ అది మనకి ముందుగానే తెలుస్తుంది అనమాట. ఎస్పెషలీ లీడర్స్కి మేము కమ్యూనికేట్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ విశేషంగా ఈ గ్రూపుల్లో నేనే కమ్యూనికేట్ చేయను, కానీ మీరున్న గ్రూప్స్లో ఇక్కడ అనితా మాతాజీ, ఆ, రమణారావు ప్రభు, పద్మావతి మాతాజీ, వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో కమ్యూనికేట్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి, టైమింగ్, సమయాన్ని. ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? నన్ను వదిలేస్తే 15 మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు స్క్రీన్ వెనకాతల ఎంతమంది వింటున్నారు నాకు తెలియదు అది. ఆ, అప్పుడప్పుడు ఉంటాయి 15 మందినా, 15లో మేబీ ఒక 10 మంది వింటున్నారేమో. మిగతా వాళ్ళు అలాగే ఆన్ చేసి ఇంకోటి ఏదో పనిలో బిజీగా ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఆ స్క్రీన్ వెనకాతల అప్పుడప్పుడు ఒకళ్ళు కాకుండా ఇద్దరు ముగ్గురైనా కూర్చుని వింటూ ఉండొచ్చు. సో ఈ నెంబర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ నా పరంగా చూస్తే కాదు. నెంబర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు.
కానీ ఎవరు సిన్సియర్ అనేది ఎలాగా టెస్ట్ చేసేది, పరీక్ష చేసేదంటే ఈ చేష్టల ద్వారా. మన సాంస్కృతికంగా మనము వక్త కోసం మనం వెయిట్ చేస్తాం, లేకపోతే వక్త శ్రోత కోసం వెయిట్ చేస్తాడనేదే పాయింట్ ఇక్కడ. ఆ. ఇది అప్పుడు తెలీదు, ఓకే స్టార్ట్ చేయాలా లేదా అని. ఇప్పుడు 40 నిమిషాలు అయిపోయింది. ఉమ్. ఇంకొంతమంది జాయిన్ అవుతున్నారు ఇక్కడ. ఎయిదర్ ఇది నాయకత్వం వహిస్తున్న భక్తులు ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో మీరు ఆలోచించాలి. ఉమ్. ఇదా మనం నేర్పేది భక్తులకి. ఆ, ఇನ್ನು ఈ విధంగా మనం భక్తిలో రియల్లీ ప్రోగ్రెస్ అవుతామా? ఆ, ఓకే సిన్స్ మీకున్న సమర్పణని ఇక్కడ ఎవరు తోసిపుచ్చట్లేదు. ఆ, యా ఫిర్ దాన్ని ఎన్నో తక్కువగా చూడట్లేదు. కానీ చేష్టల్లో మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం పరీక్షిత్ మహారాజ్ భాగవతాన్ని గమనించండి. ఆ, భాగవతాన్ని గమనిస్తే సుఖదేవ్ గోస్వామి వెయిట్ చేస్తున్నాడా, లేకపోతే పరీక్షిత్ మహారాజ్ వెయిట్ చేస్తున్నాడా? ఆ, ఎవరైనా? పరీక్షిత్ మహారాజే ప్రభుజీ, క్షమించండి ప్రభుజీ. ఇవాళ పరీక్షిత్ మహారాజు వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఆ, పరీక్షిత్ మహారాజు వేచి కాదు, ఆయన ఆతృతంతో వెతుకుతున్నాడు అనమాట. వేటి కూడా కాదు, ఎవరి నుంచి వినాలని. ఆ, వెళ్ళి అక్కడ ఋషి మునులందరిని అడుగుతాడనమాట, మీ సాంగత్యం ద్వారా నాకు ఏదైనా ఒక అవకాశాన్ని ఇవ్వండి అని అన్నాడు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్తారు, ఎస్ నువ్వు వెతుకుతున్నది మంచి ఆ, ఒక రైట్ ప్లేస్లో. ఇది చాలామంది ఇస్కాన్కి రారు, ఎందుకంటే ఇస్కాన్లో రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ, 4 నియమాలు ఉన్నాయి. సో మనం భగవద్గీత గమనిస్తే ఆర్తో అర్థార్థి జ్ఞాని జిజ్ఞాసు. జిజ్ఞాసు జ్ఞాని, ఓకే ఈ నలుగురు వీళ్ళు భగవంతుడిని చేరడానికి ప్రయత్నిస్తారనమాట. ఆర్థో ఆర్థో అంటే కష్టాలు ఉన్నవాడు అనమాట. లైఫ్లో చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, పరిస్థితులు బాగాలేదు, ప్రభుజీ ఒకసారి మాట్లాడాలి అని అలాంటి వాళ్ళు ఒక సత్సంగంలో సాధు సంగత్యంలో వస్తారనమాట. తమ ఫ్యామిలీ పరంగా బాధపడుతున్న పరిస్థితుల గురించి, లేకపోతే ఆర్థికంగా, లేకపోతే మానసికంగా, లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా వ్యవహారికంగా అవుతున్న పరిస్థితుల గురించి ఏం చేస్తారంటే జనరల్లీ వెళ్ళి కృష్ణుడికో లేకపోతే కృష్ణ భక్తులకో తమ బాధలను చెప్పుకుంటారనమాట. అక్కడున్న ఆతృత చాలా తీవ్రంగా ఉంటుందన్నమాట జనరల్లీ. తర్వాత ఆర్ధో అర్ధార్థి, ఎవరైతే తమ జీవితంలో ఏదో ఒకటి సంపాదించాలనుకునేవాళ్ళు, జ్ఞానాన్ని, లేకపోతే మోస్ట్లీ తమ జీవితంలో ఒక భౌతికంగా మంచి స్థానానికి చేరుకోవాలనుకునే వాళ్ళు భగవంతుని చేరుకుంటారు, భగవంతుడికి వస్తారనమాట. ఇందులో భాగంగా భక్త సాంగత్యంలో కూడా వచ్చి లైఫ్లో ఏం సెట్ అవ్వట్లేదు. చాలామంది భక్తులు ఇది అనుభవం అనమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడు భక్తిలోకి వచ్చారు, ఎప్పుడైతే తమ లైఫ్లో ఏదో కష్టాలు నడుస్తున్నాయి, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదో కోరిక ఉంది స్ట్రాంగ్. ఒక మాతాది వచ్చేదనమాట భక్త సంఘం, సీరియస్గా వచ్చేదనమాట. దేనికోసం? తన కూతురు పెళ్లి కోసం అని, అవ్వట్లేదని. ఒకసారి కూతురు పెళ్ళి అయిపోయింది, సెట్ అయిపోయింది, ఇంకా రావడం మానేసి. ఎందుకంటే తనకు కావాల్సింది కృష్ణుడి దగ్గర దొరికేసింది. ఒకసారి దొరికింది, అది ఇంకా అవసరం ఉంది, వెళ్ళిపోయింది. నా మాట స్పష్టంగానే వినపడుతుందా? వెనకాతల ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుంది. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో జనరలీ సో ఈ విధంగా మనం గమనిస్తే కష్టాలు ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ఏదో భౌతిక వాంఛలు ఉన్నప్పుడు మన భక్త సాంగత్యంలో వెరీ సీరియస్గా ఉంటాం అనమాట, కమిటెడ్గా ఉంటాం, ఆ ఉత్సాహాన్ని చూపిస్తాం చేష్టల్లో. తర్వాత ఏంటంటే భగవంతుడు ఏ అధామాం ప్రపద్యంతే తాం తత్క్ష భజామ్యహం. భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలు చెప్తాడు మనకి,
మీరు ఏ విధంగా నన్ను ఆతృతంతో వేచి చూస్తున్నారు, భగవంతుడు ఆ విధంగానే మీతో రెసిప్రొకేట్ చేస్తాడు. న్యాచురలీ భక్తి చేయడం వల్ల భక్త సాంగత్యంలో మీరు ఎంతో సుకృతిని పొందుతారు కాబట్టి మీ కష్టాల నుంచి బయటపడే ఓర్పు సహనాలు భగవంతుడు మీకు ఇస్తాడు. అలాగే ఏదైనా కోరికలు ఉంటే దాన్ని కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటి తీరుస్తాడు అనమాట భగవంతుడు. ఒకసారి తీర్చిన తర్వాత జనరలీ ఒక శ్రద్ధ ఉన్న సమర్పణ ఉన్న భక్తుడు ఏం చేస్తాడు, అదే ఆతృతాన్ని అదే ఉత్సాహాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. కానీ జనరల్ అలా అవ్వదనమాట. అన్నీ బాగున్నాయి, సరే ఇప్పుడు ఎందుకులే, నాకు అన్నీ తెలుసులే, ఇదొకటి ప్రాబ్లం. నేను ఒక గత 2 ఏళ్ళ నుంచి భాగవతం చదువుతున్నాను, వింటున్నాను, చెప్తున్నాను కూడా మిగతా వాళ్ళకి. సో నేనెందుకు ఇంకా వినాలి అని ఒక గర్వం. ఆ, ఆ, నేను నాకు అన్నీ తెలుసు, లేకపోతే నాకు పెద్ద పెద్ద కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి అని ఒక గర్వం. ఆ గర్వంలో ఏమవుతున్న వ్యక్తి ఆలోచించలేడు. ఉం, ఆ, ఏం ఆలోచించలేడు, తనకు ఎంత అవసరమో సాంగత్యం అనేది, ఆ, సాంగత్యం ఎంత అవసరం అనేది ఆలోచించలేరు. ఎందుకంటే మీరు పోల్చుకోవడానికి ఆన్లైన్లో ఎవరు ఉంటారండి, ఎవరు ఉండరు కదా. ఆఫ్లైన్లో మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటారు. భక్తి మార్గంలో మీరు చేసే ఆ శ్రవణము, కీర్తనము, జపాలు, తపాలు, ఆ, యాగాలు, యోగాలు, ఇవన్నీ మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే మీరు బాగా చేస్తున్నారు. ఇంట్లో చాలామంది మీరు చేసే భక్తి ఆస్పెక్ట్స్ లో మీరు మిన్న, ఆ, మీరు అంటే మీరు చాలా బాగా చేస్తారనమాట. సో న్యాచురలీ ఒక విధంగా కమన వచ్చిన తర్వాత ఒక శక్తి సామర్థ్యాలు వచ్చినాయి, కష్టాల నుంచి బయటపడ్డాం. ఓకే, నాకు కావాల్సిన ఆ, భౌతిక వాంఛలు ఒక మాదిరిగా తీరిని అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే న్యాచురల్గా అలాంటి ఆతృత మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. ఉత్సాహాన్ని మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం అనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వినే వినికిడి శక్తి తగ్గిపోతుంది అనమాట. వినికిడి శక్తి, వినాలి, ఇది నాకు అవసరము, ఆ, ఇది ఆ ఆ వినికిడి శక్తి తగ్గినప్పుడు ఇది మనకు తెలియకుండానే అవుతాయి అన్నమాట జనరల్లీ. అది మన మనసులో ఒక కార్నర్లో ఉండిపోతుంది. తద్వారా అది ఎలా బయటపడుతుందంటే చేష్టల్లో బయటపడుతుంది అనమాట. అదొకటి. అందుకే వైష్ణవ సదాచారం ప్రకారం గమనిస్తే మన చేష్టలో మన ఆతృతను చూపిస్తే భగవంతుడు ఏం చేస్తాడండి, ఆ ఉత్సాహానికి అలా అగ్నిని అలా ఉంచుతాడనమాట. దాన్ని ఆరిపోయాడు భగవంతుడు. ఆ, ఆ, మనం ఎప్పుడైతే మన చేష్టల్లో మనం ఆ, ఆ కమిట్మెంట్ని వ్యక్తం చేయకపోతే మనమే మన ఉత్సాహం మీద నీరు పోసుకున్నట్టు అవుతుంది. ఆ, మనమే మన కృతజ్ఞ భావం భగవంతుడి పట్ల, సాధువుల పట్ల ఉన్న కృతజ్ఞ భావం మీద నీరు పోసినట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో సో ఒక ప్రయత్నం భక్తులు చెయ్యాలన్నమాట, ఎస్పెషలీ. అండ్ అందుకే జూమ్ అనేది ఒక పరీక్ష మీకు. ఈ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒక పరీక్ష అనమాట. మిమ్మల్ని ఎవరు చూడరు స్క్రీన్ వెనకాతలు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది, ఒక్క భగవంతుడు తప్ప. జనరల్ ఇప్పుడు ఏంటి, మందిరానికి వస్తే ఒక ఒక దీనికి నెగిటివ్ కూడా ఉంది, పాజిటివ్ కూడా ఉంది జూమ్ది. మీకు తెలుసు కదా, గురువుగారు 3 శిష్యులకి ఒక మామిడి పండ్లు ఇచ్చి వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఎవరు చూడట్లేదో అక్కడ కూర్చుని తిని రమ్మంటాడు అనమాట. సో ఒకడు వెళ్ళేమో వెంటనే గురువు వెనకాతలు వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. గురువు చెప్పిన వెంటనే మామిడి పండు తీసుకుని గురువు వెనకాతలు కూర్చుని తినేస్తాడు అనమాట. ఎందుకంటే వాడు గురువుగారు చూడలే కదా. మిగతా వాళ్ళు చూసినా చూడకపోయినా ఏముంది, వాళ్ళు ఏమైనా అంటారా నన్ను, అన్నా నాకేంటి, ఇది ఉంది కదా నాకేంటి అనే కాన్సెప్ట్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట వాడిది, శిష్యుడిది, మొదటి శిష్యుడిది. నాకేంటి, అట్లీస్ట్ గురువుగారు నా గురించి తెలియదు కదా, మిగతా వాళ్ళు తెలిస్తే ఏముంది. గురువుగారు వచ్చినప్పుడు నేను ఉత్సాహం చూపిస్తాను, ఆయనకి మాలలేస్తాను, కన్నీరు కారుస్తాను.
ఆయన ముందు నిత్యం చేస్తాను. ఆ, ఉత్సాహంతో చూపిస్తాను నేను ఎంత భక్తి తీవ్రతతో ఉన్నాను అనేది. ఆ గురుగా లేనప్పుడు ఓకే, అవసరం ఏముంది మందిరం, భక్తుల సంగతానికి నాకెందుకు, నాకేంటి వచ్చే లాభం అనే ఒక మనస్తత్వంతో ఆ శిష్యుడు, మొదటి శిష్యుడు ఏం చేశాడండి, గురువు వెనకాల కూర్చొని తినేశాడనమాట. మిగతా వాళ్ళందరూ చూశారు, నాకేంటి అనుకున్నాడు వాడు. ఉమ్. రెండో వాడు తీసుకున్నాడు. ఆ, ఆశ్రమంలోకి ఇటు వెళ్ళాడు అటు వెళ్ళాడు, అక్కడెక్కడో ఎవరొకరు ఉన్నారనమాట. బయటికి వెళ్ళాడు నగరంలోకి. నగరంలోకి వెళ్తే అక్కడ కూడా ప్రజలు ఉన్నారు. అరే, వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళు వెళ్ళి నా గురువుకి చెప్తే ఏమవుతుంది. ఆ, తను వెతుకుతూ వెతుకు అంటే అడవుల్లోకి వెళ్ళాడు. అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఒక చోట అడవుల్లో ఒక చెట్టు పొదన కూర్చుని అక్కడ తిన్నాడనమాట, ఎవ్వరూ చూడనప్పుడు. మిగతా పక్షి, పుట్ర, అను చీమ, ఇవన్నీ పురుగులు అవన్నీ చూసినాయి. కానీ వాటికేంటి, అవే అవే పరస్పర వ్యవహారం చేయవు కదా. అట్లీస్ట్ మనుషులు, ఆ, జనసంఖ్య లేని జనాలు లేని చోట అన్నమాట, కారడవుల్లో వెళ్ళి దాక్కొని తిన్నాడు. ఉమ్. ఇది రెండో టైప్ డివోటీస్ అనమాట. వాళ్ళకేంటి, ఉమ్, ఆ, భక్త సాంగత్యంలో ఓకే, వాళ్ళు ఆన్లైన్ అయినా ఆఫ్లైన్ అయినా డివోటీస్తో డీలింగ్స్లో వాళ్ళు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటారు. ఉమ్. కానీ అసత్సంగ అంటే ఎవరైతే భక్తులు కారో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు రియల్ క్యారెక్టర్ చూపిస్తారనమాట. మీరు గమనించండి, మన జీవితంలో జనరల్లీ రోజు రోజు చేసే పనుల్లో మనం భక్తులతో ఒక విధంగా వ్యవహరిస్తాం, అభక్తులతో ఒక విధంగా వ్యవహరిస్తాం అనమాట. అరే అభక్తుడు కదా, వాడికి ప్రాణం లేనివాడు అనమాట. అంటే ఈ ఈ శిష్యుడు ఏంటి, మిగతా జీవరాశి, ఆ, మిగతా వాళ్ళు మనుషులు ఒక విధంగా చూసారు, జీవరాశి ఒక విధంగా చూస్తారు. అలాగే భక్తులు ఏం చేస్తారు, భక్తులు ఒక విధంగా, భక్త భక్త ప్రపంచంలో ఒక విధంగా ప్రవర్తిస్తారు, వ్యవహరిస్తారు. ఆ, ఆ, అభక్త అభక్తులు ఉన్న చోట ఇంకో విధంగా త- తమ కలర్స్ చూపిస్తారనమాట. సో ఒక విధంగా చూస్తే అట్లీస్ట్ వైష్ణవ నింద చేయరు వాళ్ళు. ఆ, ఆ, మొదటివాడు చేసే మొదటివాడు శిష్యుల్లో ఒక సెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంది, అందులో వైష్ణవనంద ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. నాకేంటి మిగతా వాళ్ళతోని, అందులో ఏమవుతుందండి వైష్ణవనింద. తెలిసి తెలియక ఏం చేస్తామండి, ఎన్నో వైష్ణవ తప్పులు నిందలు చేయిస్తాం. మీరు భౌతికంగా తప్పులు చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు. ఆ, ఆ, కానీ వైష్ణవ నింద చేస్తే చాలా ప్రాబ్లం లైఫ్లో. ఇప్పుడు రెండో వాడు, మొదటి వాడికి ఇది ఉంది ప్రాబ్లం, వైష్ణవ నింద చేసే. రెండో వాడికి వైష్ణవ నింద లేదులే, కానీ కపట భావం ఉంటుందన్నమాట. కపట భావం అంటే భక్త సాంగత్యంలో భక్త ప్రపంచంలో ఒక విధంగా ప్రవర్తించడం, బయట ప్రపంచంలో ఇంకో విధంగా ఉండడం అన్నమాట. అలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, న్యాచురల్లీ వాళ్ళు ఆ, 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 వాళ్ళ మనసులో మార్పులు రావు. ఆ, వింటారు, అతనితో చేస్తారు, కానీ బయట ప్రపంచం వెళ్ళగానే విన్నదంతా నీరు కారిపోతుంది అనమాట. విన్నదంతా నీరు కారిపోతుంది. ఉమ్, అక్కడే వ్యక్తిగతంగా సామాజికంగా వాటిని వాళ్ళ లైఫ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు. ఇప్పుడు జూమ్లో మిమ్మల్ని ఎవరు చూస్తున్నారు, వీడియో వెనకాల మీరు వింటున్నారా లేదా అనేది ఆ, ఒక్క భగవంతుడే చూస్తున్నాడు. నా వైష్ణవులు చూస్తున్నారు, నా భక్తులు, ఓకే, అభక్తులు చూస్తున్న వాళ్ళు మీరు ఏదో మీటింగ్లో ఉండే లేకపోతే ఏదో వింటున్నారు అని అనుకుంటారు అంతే. మిగతా వాళ్ళు ఆ, అంటే మీకు పట్టించుకున్న వాళ్ళు అంటే ఓకే, ఏదో చేసుకుంటుందిలే చేసుకొని అనే ఒక ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వదిలేస్తారు మిమ్మల్ని. సో అక్కడ మనము వింటున్నా వినకపోయినా వాళ్ళకేం పట్టవు, ఆ, వాళ్ళకేం పట్టించదు. ఆ, కానీ ఇంకో భక్త సంగతిలో ఉంటూ మీరు వినకపోతే వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారే, క్లాస్ అవుతుంది, ఏమమ్మా నువ్వు ఎందుకు వినట్లేదు, మొబైల్ అక్కడ పెట్టేసి నువ్వు ఏదో పనులు చేసుకుంటున్నావు అని ఇంకో భక్తురాలు అడుగుతుంది. కానీ మిగతా వాళ్ళు అడగరు కదా. రెండోది. సో మూడో శిష్యుడు ఉన్నాడన్నమాట గురువుకి. ఆ మూడో శిష్యుడు ఏం చేశాడు,
తిరిగి వచ్చాడు గురువు దగ్గరికి. గురువా గురువా, నాకు ఈ మామిడి పండు తినాలి ఉంది, కానీ ఏ చోటుకి వెళ్ళినా ఎవరో ఒకరు గమనిస్తున్నారు నన్ను, ఏదో ఒకటి గమనిస్తూనే ఉంది నన్ను. నన్ను క్షమించవయ్యా అని క్షమాపణ అడుగుతాడు గురువుని, మూడో శిష్యుడు. అప్పుడు గురువు ఆ శిష్యుని కౌగిలించుకుని చెప్తాడు, నువ్వు ఆ, సరైన శిష్యుడివి. ఆ, అంటే గురువుగారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఆ, పూర్తిగా స్వీకరించాడనమాట. ఆ, మొదటివాడు ఏమనుకున్నాడు, ఎవరు చూడకూడదంటే గురువుగారు చూడకపోతే పర్లేదు అనుకున్నాడు. అందుకే వెనక్కి వచ్చింది చేశాడు. రెండోవాడు ఓకే గురువుగారు భక్తులు ఆ, చూడకుండా ఉంటే పర్లేదు అంటే మానవ జాతి చూడకపోతే పర్లేదు అని బయట తినేశాడు ఎవరు లేనప్పుడు. మూడోవాడు అది గురువుగారు నాకు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్, నేను ఎక్కడున్నా ఎలాంటి పరిస్థితులున్నా దేన్ని నేను వ్యక్తిగతంగా శ్రద్ధతో ఒక సమర్పణతో పాటించాలి. ఎవరో చూస్తున్నారని భక్తి చేయకూడదు. మీలో ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది అలాగా? ఎవరో చెప్తున్నారు కదా అందుకే నేను మాలలు చేస్తున్నాను ప్రభుజీ, లేకపోతే నాకేంటికి ఇంట్రెస్ట్ ఇందులో, ఎందుకు చేయాలి ఇదంతా? భాగవత శ్రవణం, అరే గ్రూప్లో ఉన్నాం కదా, సరే ఏదో కాలక్షేపానికి, ఇప్పుడు ఏం పనులు ఇంపార్టెంట్ పనులు లేవు చేయడానికి, సరే ఈ 3 to 4 కొంచెం కాలక్షేపం చేద్దాం. ప్రభు గారు ఏదో ఇస్తున్నారు, ప్రభు గారు ఏదో చెప్తున్నారు విందాంలే అనే ఉద్దేశంతో వినడం. ఉమ్. ఉమ్. సో ఈ విధంగా భక్తుల అభివృద్ధి చెందడం చాలా కష్టం. మనకు అనిపిస్తుంది మనం బాగా చేస్తున్నామని, కానీ అందులో ఆ సమర్పణ ఉండదు. ఇది అందరినీ ఉద్దేశించి చెప్పట్లేదా, ఇవాళ మీరు లేటుగా వచ్చారని చెప్పట్లేదు, బట్ ఇన్ జనరల్ ఇది నేను ప్రిపేర్ అయిన టాపిక్ వేరు ఇవాళ. ఆ, రోజంతా ఇచ్చాను ప్రిపేర్ అవ్వడానికి, ఆ టాపిక్ చెప్పట్లేదు నేను. ఇప్పుడు నాకు భగవంతుడు ఇక్కడ ఎదురుగుండా నా స్క్రీన్ మీద రాధా శ్యామసుందరుడు ఉన్నాడు, నా వెనకాతలు ఇక్కడ రాధా గోవిందుడు ఉన్నాడు, శిల ప్రభుపాదులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రేరణ ప్రకారం ఏమొచ్చిందో అది చెప్తాను ఇప్పుడు నేను మాటల్లో. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పిందంతా మీకు అర్థమైంది అనుకునే వాళ్ళు ఇంకా అర్థం చేసుకోలేదు. నాకు అన్నీ అర్థమవుతున్నాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నాను అనుకునే వాళ్ళందరికీ అర్థం కాలేదు నేను చెప్పింది. నేను చెప్పింది సాక్షాత్కారం కావాలంటే అది చేష్టల్లో చూపించాలి. ఒక జూమ్లో ఎవరు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారనేది ఒక మీకు పరమాత్ముడికే తెలుసు. పక్కనున్న మీ ఇంటి వాళ్ళకి కూడా ఎవరికి తెలియదు అది కదా. ఒకసారి నా స్కూల్ టైంలో, అది నా స్కూల్ టైం అనమాట, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నప్పుడు ఏదో ప్రాథమిక పరీక్షల కోసం అని హిందీ చాలా కష్టం అప్పుడు సమూహం ప్రాథమిక కూర్చున్నప్పుడు మా ట్యూషన్ టీచరు ఆవిడ కొంచెం భయపడింది అనమాట, మేము సరిగ్గా చేయట్లేదని. ఏం చేసింది, ఆవిడే ఇన్విజిలేటర్గా ఎగ్జామ్కి వచ్చింది అనమాట. వచ్చి ఏం చేసింది, మా అందరికీ ఒక బుక్ ఇచ్చింది అనమాట. బుక్ ఇచ్చి అందులో ఉన్నది ఉన్నట్టు రాసేయమంది. ఓ నేను మా తమ్ముడు కూర్చున్నా ఓహో అనుకుని తీసుకునే బుక్. ఆ ఎగ్జామ్ అవుతున్న సెంటర్లో ఆవిడే ఇన్విజిలేటర్ ఇచ్చి మాకు పుస్తకం ఇచ్చి రాసేసుకోవద్ది, రాసేసుకున్నారు అనమాట. రాసుకుని ఎంతో ఆనందంతో ఇంటికి వెళ్ళి మా నాన్న ముందు నొచ్చుని, అప్పుడు ఎంత వయసు, మేబీ అప్పుడు ఐ వాస్ 3వ క్లాసు 4వ క్లాస్ చదువుతున్నాం అప్పుడు. సార్ 4వ క్లాస్ కాదు 5వ క్లాస్, 5వ క్లాస్ చదువుతున్నాం, కాదు కాదు యా 5వ క్లాస్. సో చదువుతూ అన్నా, సో నాన్న బాగా రాసాం ఎగ్జాము, స్వయంగా మా టీచర్ గారే పుస్తకం ఇచ్చి రాయమన్నారని.
వెంటనే మా సైజులు చిన్నవి కదా, అప్పుడు చిన్నప్పుడు కంటే చిన్న సైజులే ఉంటాయి. మా నాన్న పెద్ద ఆ, వచ్చి నన్ను మా తమ్ముని ఇద్దరిని ఎత్తుకుని ఎత్తుకుని కౌగిలించుకుంటారు అనుకున్నాం. ఆ, ఎత్తుకుని చాలని విసిరేశారు బయటికి, ఇంటి బయటికి. వరండాలో అంటే తలుపు, మెయిన్ తలుపు నుంచి వరండాలో పడ్డా, బయట ఉన్న బాల్కనీలో, వరండా పైన బయట బయట ఆంగణంలో పడిపోయాను అనమాట. ఏడుస్తున్నాం. మా అమ్మ బయటకు వచ్చింది. ఏంటంటే అలా చేశారు? మా అమ్మని లోపలికి తీసుకెళ్ళి తలుపేసేసాడు మా నాన్న. ఉమ్, తలుపేశాడు. వీళ్ళు చేసిన తప్పు. ఆ, ఆ, మేము ఏడుస్తారే, టీచరే కదా ఇచ్చింది. టీచర్ గారు స్వయంగా ఇచ్చారు, గురువు గారు స్వయంగా ఇచ్చారు. ఆ, ఇది రాసేసుకోమని. ఉమ్, సో స్వయంగా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి ప్రాబ్లం ఇందులో? తర్వాత అర్థమైంది. ఆ, ఒక విలువలు అనేవి ఉంటాయని. ఆ, ఒక నార్మల్ వ్యక్తి, మీరు భక్తులు అవ్వక్కర్లేదు వీటికి. ఒక సాధారణ వ్యక్తి తన జీవితంలో కొన్ని విలువల్ని పాటిస్తే ఒక విలువ ఉంటుంది. విలువల్ని పాటించకపోతే విలువ ఉండదు అసలు. ఆ, ఎవరెవరు విలువ ఇవ్వరు. ఆ, విలువలు పాటించాలి. ఆ, అందులో విలువలు ఒకటి ఏంటది? కాపీ కొట్టకూడదు. ఉన్నది నీకు తెలిసింది రాయ్. తెలియకపోతే ఏదో తను ఫెయిల్ అవుతే కొంపలేం కూలిపోవు కదా. నీకు క్యారెక్టర్ ఏం తప్పని రాదు కదా. ఓకే, నీకు అవగాహన లేదు, నీకు ఆ జ్ఞానం లేదని వస్తుంది అంతే తప్ప. ఆ, పరీక్షలో మార్కులు తక్కువ వచ్చి ఫెయిల్ అవుతే ఏదైనా ప్రాబ్లం కాదు. కానీ ఇలా టీచర్ గారు ఇచ్చిందని ఆ, కాపీ కొట్ట హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. ఓకే, ఒక పరీక్ష పెట్టారనమాట. భగవంతుడు పరీక్ష పెట్టాడు ఇప్పుడే. పవర్ తీస్తాడు మొత్తం టెంపుల్లో. నేను తర్వాత చూద్దాం అనుకున్నాను ఎంతమంది ఉంటారు ఉండరు అని. 21 మంది ఉన్నారులే, ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్ అందరు. ఓకే, సో వీడియో ఆన్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. సో విల్ కంటిన్యూ హియర్. నేనేం చెప్తున్నాను? హరే కృష్ణ. రమణ్ రావు ప్రభు, అనితా మాతాజీ. గురువు గారి గురించి చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. గురువు గారు అదే మీరు చెప్పారు, మీ విషయం చెప్పారు. తర్వాత మా విషయం మీ ఫాదర్ మిమ్మల్ని ఇలా చెప్పారు కదా. సరే సరే. హరే కృష్ణ. ఓ
సో అప్పుడు మా టీచర్ ఇచ్చింది కదా, అందులో ప్రాబ్లం ఏముంది అని ఆ, అనుకున్నాక తెలిసింది. విలువలు లేకుండా మనం విలువలు పాటించకపోతే ఎవరు విలువ ఇవ్వరు. రమణకు వినపడుతుందా మీకు? సౌండ్ ఇస్ ఓకే? వినపడుతుంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా అక్కడ విలువలు పాటించకపోతే విలువలు ఉండవని తెలియదు. తర్వాత 2 ఏళ్ళ తర్వాత నాది 6వ తరగతి ఎగ్జామ్ అన్నమాట. హరే కృష్ణ. 6వ తరగతి ఎగ్జామ్. సో 6వ తరగతి ఎగ్జామ్ అప్పుడు నేను ఒక సబ్జెక్ట్ లో చేయలేకపోతాను. ఏం చేశాను, సంభవం లోపల అక్కడ తొడుగు అనమాట. అదే ఇది రాయకపోతే ఫెయిల్ అవుతే చాలా కష్టం, తర్వాత బాగుండదు, ఏం చూపిస్తాను మొహం అని సొంతంగా నేను ఒక రాత్రంతా బుక్ రాసుకున్నాను అనమాట. కాపీ అది చెట్లు రాసుకుని అన్ని ఆ ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నాను. రాస్తున్నప్పుడల్లా నా వెనకాతలు అది మా నాన్నగారు చేసిన యాక్టివిటీ, ఆ విలువల గురించి అలా మనసులో తిరుగుతుంది అనమాట. రాసుకున్నాను, వెళ్ళాను అక్కడికి. వెళ్ళి అక్కడ ఎగ్జామ్ లో కూర్చున్నది భయం, పట్టుపడతానేమో అని, పట్టుబడిపోతానేమో భయంతో ఏం చేయాలో తెలియక అప్పుడు కింద పెట్టాను, పుస్తకాన్ని కింద పెట్టాను. కాళ్ళతో తిప్పుతో ఎగ్జామ్ రాద్దామని చూశాను ఆ పుస్తకాన్ని. అప్పుడు అర్థమైంది, ఐ ఫెల్ట్ ఉన్న విలువల్ని పాటించకపోతే ఏమిటండి, నెమ్మదిగా ఒక్కొక్క విలువ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఒక్కొక్క పుస్తకానికి ఒక మర్యాద ఇవ్వాలి. ఆ మర్యాద కూడా, ఆ తప్పు చేయాలనే ప్రయత్నంలో ఏమైంది, ఆ విలువ కూడా వదిలేస్తున్నాను. చేతితో పట్టుకోవాల్సిన పుస్తకాన్ని నా కాళ్ళతో నేను దాన్ని తిప్పి చూస్తున్నాను. అప్పుడు ఇంకా నిర్ణయించుకున్నాను, ఈ ప్రయత్నం విఫలమే, కానీ ఇందులో నేను నెగ్గాను. ఈ ప్రయత్నంలో నేను విఫలమైనా జీవిత విలువల్లో నెగ్గాను అనే ఒక మనస్సంతృప్తి కలిగింది. అందుకే 2 సార్లే కాపీ కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ 2 విషయాలు, మొదటిది చిన్నప్పుడు ప్రాథమిక పరీక్షలు అప్పుడు, రెండవది 6వ తరగతిలో. అది ఇంకెప్పుడు లైఫ్ లో నేను కాపీ కొట్టే ఆలోచనే రాలేదు. సో విలువలు పాటిస్తే మన విలువ పెరుగుతుంది. ఒకవేళ విలువ పాటించకపోతే ఉన్న విలువలు కూడా పోతాయి, మన జీవితంలో ఉన్న విలువలు కూడా పోతాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఆ 3వ శిష్యుడు, గురువుకి సంబంధించిన 3వ శిష్యుడు గమనిస్తాడన్నమాట. గురువు గారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా ఎవరో ఒకరు పరీక్షిస్తున్నాను. 2వ వాడు చేసినట్టు వాడు అడుగుజాడలో వెళ్ళాను, దాక్కున్నాను. అక్కడ చీమ, పురుగులు, అక్కడ ఉన్న జంతువులు అవన్నీ కూడా పరీక్షిస్తున్నానని గమనించి, అరే మీరు అన్నారు ఎవరు చూడకూడదని. తర్వాత వాటి నుంచి కూడా వెళ్ళి నేను ఒక కొండ గుహలో దాక్కున్నాను. ఎలాంటి ప్రాణి లేని చోట దాక్కున్నాను, కానీ అక్కడ ఒక ప్రాణి ఉంది. ఎవరండి అది? ఆ శిష్యుడు అంటాడు, పరమాత్ముడు. ఆ పరమాత్ముడు లోపల ఉన్నాడే, ఆయన ముందు, మనస్సాక్షి ముందు నేను ఎలాగా తప్పు చేయగలను, గురువు గారు చెప్పింది ఎలాగ పాటించకుండా ఉండను అని ఆ మర్యాదతో ఏం చేసేదండి ఆయన? తిరిగి వచ్చి తన గురువుకి మామిడి పండుని అప్పగించేశాడు. నేను చేయలేదు. ఇక్కడ తన గురువు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ పాటించాడా లేదా? పాటించాడు ప్రభుజీ. ఎలాగా, ఎలా పాటించాడు? గురువు తినమన్నాడు కదా, తిన్నాడా మరి? అంటే భగవంతుడు చూస్తున్నాడని ఎవరు చూడకుండా తినమన్నారు కదా, ఎవరు చూడొద్దు అలా ఉంటేనే తినమన్నారు కదా. మరి ఒక పరమాత్మ చూస్తున్నాడు. సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే, బహిరంగంగా చూస్తే ఆయన మామిడి పండు తినాలనేది
గౌణ శిక్షణ. ప్రముఖ శిక్షణ ఏంటి? గురుగారు చెప్పింది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? ఆ ఎవరు చూడకుండా ఉండదు. ఆ ఎవరిలో ఈ మూడో వాడే భగవంతుణ్ణి పెట్టుకున్నాడు, పరమాత్ముణ్ణి, ఆ మనస్సాక్షిని. ఆ పరమాత్ముణ్ణి మనము కేంద్రంగా పెట్టుకుని ఎప్పుడైతే మనం గురువు గారు ఇచ్చిన శిక్షణను, భక్తి సాధన మనం పాటిస్తామో అప్పుడే మనం అభివృద్ధి చెందుతాం. లేకపోతే ఒక విధంగా భాగవతాన్ని చదివేశాం ప్రభుజీ, 12వ స్కందం దాకా చదివేశాను, భగవద్గీత ఒకసారి పారాయణం చేసేసాను, ఏ మార్పులు ఉండవు, అలాగే ఉంటాం మనం. ముందు ఎలా ఉన్నామో అలాగే ఉంటాం, ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. మన పరమాత్మని మనస్సాక్షిగా పెట్టుకొని ప్రయత్నించాం. అలానే మనం అన్ని పాటించాం. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్, మనలో ఏవో ఒక గుప్త రహస్యమైన ఒక పర్సనాలిటీ మనలో అందరిలో ఉంటది. అది ఒక విధంగా భక్తి సాధన కానివ్వండి, లేకపోతే మానవ విలువలు కానివ్వండి, సామాజిక విలువలు కానివ్వండి, వాటిని పాటించకూడదు అని ఒక సంకల్పంతో ఒక పర్సనాలిటీ ఉండిపోతుంది మనలో. కానీ అది దాన్ని అణిచి ఉంచాలి. దానికి మనం దోహన ఇవ్వకూడదు అనమాట, అవకాశాన్ని ఇవ్వకూడదు. అందుకే కొన్ని విలువల్ని మనం పాటించాలి. విశేషంగా మన ఆచార్యులందరూ ఎంతో కష్టపడి ఈ భాగవత తాత్పర్యాలను మనకు అందజేశారు. ఒక్క తాత్పర్యాలే కాదు, సిద్ధాంతే కాదు, ఆ సదాచారాన్ని కూడా ఎంతో అద్భుతంగా వర్ణించిచ్చారు. సదాచారమే కాదు, సాధనలో ఏ విధాలు పాటించాలి, నియమ నిబంధనల గురించి వర్ణించిచ్చారు. సో ఇవన్నీ ఊరికినే మనకి ఇవ్వలేదు. వీటన్నిటి వెనకాతల ఒక తమ తపస్సు ఉంది, తమ సమర్పణ ఉంది, త్యాగాలు ఉన్నాయి వాళ్ళవి. మన కోసం ఏదో చెయ్యాలనే ఒక ఆతృత, ప్రేమ వాళ్ళకందరికీ ఉందన్నమాట. అందుకే అవన్నీ స్వీకరించేటప్పుడు మనస్సాక్షిగా మనము వాటన్నిటిని ఎంత తీవ్రత పాటించగలము పాటించాలి. ఓకే, కాదు, కూడదు, అవ్వదు అంటే అట్లీస్ట్ చెప్పాలి. అది ప్రభు ఇంత చేయగలను, ఇంత చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇవాళ మన క్లాసే, ఇవాళ మన క్లాస్ మీద క్లాస్ ఇస్తాం అనమాట. క్లాస్ లో టాపిక్ ఏ మాట్లాడుకోలేదు ఇప్పుడు దాకా. మన క్లాస్ మీద క్లాస్. సో ఒకవేళ ఇందులో బికాజ్ అందరూ ఒక ఆశ్రమంలో ఉంటూ ఎలాంటి భౌతిక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ లేకుండా, బాధ్యతలు, ఒక భౌతిక బాధ్యతలు నాకేం లేకుండా నాలాంటి సాధువు ఎక్కువ ఆలోచించలేడు. నీకు ఎలాంటి బాధ్యతలు ఉంటాయి, నీకు ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి, బాధలు ఉంటాయి, ఎక్కువ ఆలోచించడం కష్టమే. అంటే ఒక సీమ ఉంటుంది, పరిమితం ఉంటుంది, ఎక్కువ చెప్పలేను ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారని. కానీ ఒక విధంగా గమనిస్తే మీలో మీ అందరికి ఏదో ఒక పరిస్థితులు ఉంటాయి. కానీ కొంతమందికి ఇందులో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎవరో చుట్టాలు ఉండొచ్చు ఇళ్లలో, లేకపోతే అనారోగ్యం పాలై ఉండొచ్చు, తద్వారా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చెప్పుకోలేని పరిస్థితి అలా ఉండొచ్చు. లేకపోతే వ్యక్తిగతంగా ఎవరితో వ్యవహారంలో ఏదో ఇంటరాక్షన్స్ లో తప్పులై ఉండొచ్చు, తద్వారా మీ మూడు బాగుండకపోవచ్చు. అప్పుడప్పుడు మూడు బాగుండదు అనమాట, డివోటీస్ మూడు బాగుండకపోవచ్చు. ఇలాంటి కారణాలు ఎన్నో ఉండొచ్చు. అంటే మీరున్న స్థితికి యాక్చువల్లీ ఇలాగా మీరు టైంకి వచ్చి క్లాస్ అటెండ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు, అది కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు.
నేను తప్పని చెప్పట్లేదు. అది యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ మీరున్న పరిస్థితులు మీరు చేసిన స్టెప్ ఓకే, లేట్ గా జాయిన్ అవ్వడము, లేకపోతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూర్చొని వినకపోవడము, ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండొచ్చు. వాటి గురించి బాధించట్లేదు మనం. అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిగత విలువల్లో మనం పాటించేది ఏంటంటే రిప్లై చేయడం 1-to-1. మీకు నాయకత్వం ఇచ్చిన భక్తులు ఉన్నారు, ఓకే. నేను జనరల్లీ రమణ్ రావు ప్రభు, అనితా మాతాజీకి చెప్తాను, అండ్ పద్మావతి మాతాజీకి చెప్తాను. అండ్ వాళ్ళ నుంచి నాకు ఒక ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, అట్లీస్ట్ నేను వాళ్ళతో ఏం చెప్తానంటే ముందు రోజు నాకు చెక్ చేయమని చెప్తాను. రేపు కుదురుతుందా కుదరదా. సో అప్పుడు ఏంటంటే డివోటీస్ ఏంటి, వాళ్ళు 24వ తారీఖు రేపు క్రిస్మస్ హాలిడేస్ కదా, ఇప్పుడు హాలిడేస్ నడుస్తాయి. హాలిడేస్ లో ఎక్కడైనా ప్రయాణం చేస్తున్నారో తెలియదు నాకు కదా, అవన్నీ నాకు తెలియదు, వాళ్ళే తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రభుజీ నెక్స్ట్ వీక్ ఉన్నారా, ఈ వీక్ ఉన్నారా, నా ప్లానింగ్ ఇంకోటి ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు నేనే ముందుగా చెప్తాను. లేకపోతే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక కల్చరల్లీ సాంస్కృతికంగా ఒక మర్యాద మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళు అడుగుతారన్నమాట. వాళ్ళు అడగాలి, అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు, అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతుంటారు వాళ్ళు. ముందు రోజు అడగాలన్నమాట. లేకపోతే నేనే చెప్తూ ఉంటాను, ఆ సంబంధం ఏర్పడింది కాబట్టి, ఆ చనువు ఉంది కాబట్టి నేనే చెప్తాను, ఓకే నేను ఉన్నానో లేనో. అది కమ్యూనికేట్ అయిన తర్వాత, అంటే మీ అందరికీ వాళ్ళ ద్వారా వచ్చినప్పుడు, ఓకే ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, వస్తున్నారా, ఇలా ఉంది రండి అని. జనరల్ వీళ్ళు మీకు కాల్ చేయరేమో, వీళ్ళు జస్ట్ మెసేజ్ పెట్టేస్తారు, ఇది వాట్సాప్, ఇది ఒకటి. జూమ్ ఒకటి అనుకుంటే వాట్సాప్ ఇంకోటి. అందులో ఎవరు ఏం చూస్తున్నారో, వాడు ఎప్పుడు చూస్తాడో మెసేజ్ పంపించి, ఒరే రారా నాకు అనారోగ్యంగా ఉంది అని మెసేజ్ పెడతాడు ఒకళ్ళు. అది అది 2 రోజుల తర్వాత వాళ్ళు చూస్తారు మెసేజ్. అప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చూడండి, పూర్వంలో ఏంటంటే మొబైల్స్ లేవు, ఇవేమి లేవన్నమాట. ఒక గ్రామానికి సాధు వచ్చినప్పుడు, ఒరే ఎక్కడి నుంచో నడక చేసుకుంటూ ఈ సాధు ఇక్కడ గ్రామానికి వచ్చాడు, నా అనుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆయనకి, ఇక్కడ ఎవరు తెలీదు కానీ మన కోసం అని వచ్చారని ఏం చేస్తారు ప్రజలందరూ, అక్కడ అందరూ ఆతృతంతో వచ్చి ఆ సాంగత్యాన్ని తీసుకునేవారు. ఇప్పుడు ఏంటి, ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలన్నమాట టైమింగ్. భక్తులారా మీరు అవైలబుల్ గా ఉంటారా, బుధవారం కానీ గురువారం కానీ, ఓకే ఈ టైంకి అవైలబుల్ గా ఉంటారా, ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నా, ఇవన్నీ మాట్లాడుకుని సెట్ చేసుకుని. అతిథి, యాక్చువల్లీ అతిథి అంటే తిథి లేనివాడు అనమాట. సమయము అలాంటివి ఉండవు, పాటించవు. వచ్చాడంటే ఇమీడియట్ గా అన్ని పక్కన పెట్టి అతిథిని స్వీకరించాలి. కానీ ఇప్పుడున్న అతిథులు ఎలాగండి, ఇంటికి వస్తే ముందుగా చెప్పాలి. యాక్చువల్లీ మీ బంధువులైనా ముందుగా చెప్పాలి, ఇలా వస్తున్నాను మీరు ఉంటారా ఉండరా అనేది. ముందుగానే మీటింగ్ పెట్టుకొని సెట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది మంది 3 to 4:15, 4:20 వాటెవర్ తీసుకునేది. ఇదంతా ముందుగానే మాట్లాడుకుని ఇలాగవుతుంది పరిస్థితి ఏర్పరచుకునేలా చేస్తున్నాం. సో ఆ విధంగా ముందుగానే మాట్లాడుకుని ఒక పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు, అది మీకు వ్యక్తిగతంగా చెప్పినప్పుడు, వ్యక్తిగతంగా చెప్పాలి. యాక్చువల్లీ 1-to-1 కాల్ చేసి, ఓకే మాతాజీ మీరు వస్తున్నారా రావట్లేదా ఏంటి చెప్పండి. ప్రభు ఎంతమంది ఉన్నారు రమణ్ రావు ప్రభు అని అడిగితే, ప్రభుజీ గ్రూప్ లో ప్రభుజీ ఎంత 120 మంది గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? రెగ్యులర్ గా వచ్చేవాళ్ళు 20 మందే ఉంటారు రోజు, 108 మంది ఉంటారు గ్రూప్ లో. వచ్చే వాళ్ళు కూడా కాదు, గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 120 మంది ఉన్నారు రోజు. ఇప్పుడు ఆ 120 మంది వ్యక్తిగతంగా మీకు పరిచయాలు ఉన్నాయా, రెగ్యులర్ గా మీతో మాట్లాడతారా? లేదు ప్రభుజీ. లేదు కదా. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను అంతే. సో లైఫ్ చూడండి, అందుకే నేను ఒక గ్రూప్ పెట్టుకున్నాను, నా కౌన్సిలింగ్ గ్రూప్ అన్నమాట. నాకు కల్కట్టాతో సంబంధం
ఉన్నప్పుడు ఒక 14 ఏళ్ళు నాతో పరిచయం ఉన్న భక్తులు. ఆ గ్రూప్ లో 30 మందే ఉన్నారు. 30 మంది ఎలాంటి వాళ్ళు? నేను. అవునా? ఎంత క్లోజ్ అంటే కమిటెడ్. ఒకటి చెప్పామంటే వాళ్ళు కుదరకపోతే చెప్తారు రిటర్న్. ఓకే ప్రభుజీ ఇలా అవ్వట్లేదు, ఇదే సిచ్యువేషన్, ఇది ప్రభుజీ మాతాజీ అయితే ప్రభుజీ ఇలా అవుతుంది ప్రభు, ఇప్పుడు నాకు ఈ పరిస్థితి, దానివల్ల నేను జాగ్రత్తగా రాలేకపోతున్నాను. ఇమీడియట్ రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి. మనం చేస్తున్నామా చేయట్లేదు అనేది పాయింట్ కాదు. చెప్పింది చేస్తున్నామంటే ఉత్సాహాన్ని చూపించాలి, చెయ్యట్లేదంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, కుదురుతుందంటే ఉత్సాహాన్ని చూపించాలి, కుదరట్లేదు అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ చెయ్యాలి. ఓకే ఇది కుదరదు. సో ఆ 30 మంది ఉన్నారు ఆ గ్రూప్ లో. కలకత్తా అవుట్ స్టేషన్ మొత్తం భారతదేశము, దుబాయ్ అవన్నీ కలుపుకుంటే అందులో ఒక 35 మంది. ఇవి ఫ్యామిలీస్ అన్నమాట. ఓకే 30 మనుషులు కాదు, ఫ్యామిలీస్ అండి. 30 65 మంది, 65 ఫ్యామిలీ. వాళ్ళ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ఘనిష్టం ఏర్పడడానికి టైం పడుతుంది. సంబంధం సమయం ఇవ్వడానికి మేము ఉంటాం, కానీ సమయం తీసుకోవడానికి మీరు ఉన్నారా? మీ నుంచి ఆ కమిట్మెంట్ ఉందా? ఎలా తెలుస్తుంది? మీ చేష్ట ద్వారా. నాయకత్వం వహిస్తున్న భక్తులు మీకు చెప్తున్నప్పుడు ఓకే ఇవాళ ఇలా కార్యక్రమం ఉంది, అది రిమైండర్ పెట్టక్కర్లేదు. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ రిమైండర్ ఎప్పుడు పెడతాం? ఏదైనా కొత్త ప్రోగ్రాము ఒకేసారి అవుతున్న ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటాం. ప్రతి బుధవారము అవుతున్న ప్రోగ్రామ్ కి రిమైండర్ ఎందుకు పెట్టాలి? అది ఒక మొదటి విషయం. ప్రతి బుధవారం ప్రోగ్రామ్ అవుతున్నప్పుడు అది నేను అటెండ్ అవుతానా లేదా అనేది మీకు లాస్ట్ దాకా తెలీదా? అంటే 4:20 దాకా మనకు తెలీదా మనం అటెండ్ అవుతామో లేదా అనేది? 3ంటికి అయ్యేది. ఓకే నేను అటెండ్ అవ్వగలను, నాకు కుదురుతుంది అన్నప్పుడు ఉత్సాహాన్ని చూపించడానికి ముందుగా ఉండాలి. ఓకే కుదరదు ఇలాంటిదంటే మీ నాయకత్వం వహిస్తున్న భక్తులకి మీరు ఒక రెస్పాన్స్ చేయాలి. ఇవి మీరు నేర్చుకోకపోతే భక్తులు ఏమి నేర్చుకోలేరు, చాలా కష్టం. భక్త సాంగత్యంలో మనం సాధన భక్తి చేస్తున్నామంటే షుడ్ బి సమ్ కమిట్మెంట్. ఆ కమిట్మెంట్ వ్యక్తిగతంగా అదేంటి అప్పటి అన్ని వదిలేసుకుని రావాలా? అక్కర్లేదు. నేను కూడా చేయలేండి. నేను అన్ని వదిలేసుకుని రావట్లేదు. నా ఉన్న బాధ్యతలు ఇప్పుడు మా శ్యామ్ సుందర్ మందిర్లో భగవంతుడి విగ్రహాలు సేవ, కుకింగ్ చేసే కిచెన్ ని మేము మారుస్తున్నాం. పొద్దు నుంచి అందులోనే ఉన్నాను. ఇందాక వెళ్ళి స్నానం చేసి దీనికోసం ప్రిపేర్ అయ్యి బయటకు వచ్చి కూర్చున్నాను 3ంటికి. ఇప్పుడు మళ్ళీ 4:20కి మళ్ళీ కార్ వేసుకుని వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు 4:30కి ఒక ప్రోగ్రామ్ బయటికి. సో మన బాధ్యతలు మనం వహిస్తాం, కానీ సమయాన్ని కేటాయిస్తాం. అప్పుడు మీకు ముందుగానే తెలిసినప్పుడు, ముందుగానే మీ దగ్గర విషయం తెలిసినప్పుడు, మీరు ఒక కుదురుతున్నప్పుడు ఆతృతను వ్యక్తం చేయాలి. సమయానికి వస్తూ కుదరకపోతే అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే ఓకే శ్రోత అడుగుతాడనమాట, భక్త అడుగుతాడనమాట. ఓకే ఎలా సుఖదేవ్ గోస్వామి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సుఖదేవ్ గోస్వామి వెళ్ళి గంగా తీరాన్ని కూర్చున్నాడు అనమాట. ఎవరి కోసం? పరిస్థితులు వస్తాడేమో చూద్దాంలే అని కూర్చున్నాడు అనమాట. అప్పుడేమో పరిస్థితులు బిజీగా ఉన్నాడు అనమాట. రాజ్యసభలో దాన్ని కూర్చుని రాజ దర్బార్లో ఎన్నో మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటూ అప్పటికి శాపం వచ్చింది. 7 రోజులు మరణిస్తానంటే అందుకే కొంచెం బిజీగా ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన కష్టాలు ఉన్నాయి కదా లైఫ్ లో, అదే చాలా బిజీగా కూర్చుని తన జీవితంలో ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని సెట్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట. అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది పరీక్షిత్ మహారాజ్ దగ్గరికి సాధువుల నుంచి. ఏమయ్యా పరీక్షితుడా, నీ అంతిమ కాలం కోసం ఒక ఉన్నత స్థాయిని నీకు అందచేసే ప్రయత్నంలో అక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి గారు కూర్చున్నారు మీకోసం, మీరు వస్తారా అంటే చూద్దాంలే, నాకు ముందు ఇవన్నీ సెట్ అవనివ్వండి, 7 రోజులు ఉంది కదా, ఏదో ఒక రోజు వెళ్తాను, దర్శనం చేసుకుని కొంచెం
వాళ్ళకి దండం పెట్టుకుని మాల స్వీకరించి అక్కడి నుంచి నేను నా అంతిమ ప్రయాణం చేస్తాను అని పరిషత్ అంటున్నాడు అనమాట. అప్పుడు ఒక సాధు అంటాడు, అరే ఈ సాధు సంఘ్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్ రండి అంటే, అరే మీరు వినండి, మీరు ఉన్నారుగా, మీరందరూ ఖాళీగానే ఉన్నారుగా సాధువులందరూ మీరందరూ సుఖదేవ్ గోస్వామి వినండి, విని అవన్నీ నాకు రికార్డ్ చేసి నాకు పంపండి. రికార్డ్ చేసి పంపితే నేను ఇక్కడ కూర్చుని నా పనులు చేసుకుంటూ అక్కడ నేను మాట్లాడతాను. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చేనా మనం నువ్వు రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళమా? హరే కృష్ణ. అనితా మాతాజీ ఎవరు తిరుపతి ఆవిడ మ్యూట్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చెప్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నేను చేశాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, పరీక్షితుడు అంటాడనమాట, అరే మీ సాధువులందరూ ఖాళీగానే ఉన్నారు కదా, నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఇక్కడ, నాకు సమయం లేదు, మీరందరూ వినండి, విని అది నాకు చెప్పండి వచ్చి సరిపోతుంది. సుఖదేవ్ గోస్వామి ఏమో పాపం పరీక్షితుడు వచ్చిన తర్వాతే సంభాషణ స్టార్ట్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఎలా ఉంటుందండి ఇలాగా? మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా విన్నారా శాస్త్రాన్ని? ఈ కథని ఇలా వినుంటే ఎలా ఉంటది? ఒకవేళ సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షితుడు మా కోసం వేచి చూస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది మీరు ఆలోచించండి. ఎన్ని అధర్మాలు అవుతాయి చూడండి అక్కడ. పరీక్షితుడు తన ఎగ్జాంపుల్ గా ఇది అతిశయోక్తి అనమాట. ఇది సహజంగా పరీక్ష శుద్ధ భక్తుడు, సుఖదేవ శుద్ధ భక్తుడు, అక్కడున్న సాధువులందరూ మిశ్ర భక్తులు. ఆ మిశ్ర భక్తులకి ఒక ప్రాపర్ ఉదాహరణ చూపించడం కోసమే పరీక్షితుడు ఏం చేశాడండి, అన్ని వదులుకుని వచ్చేసాడు. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి. లైఫ్ లో ప్రయారిటీ ఉంది, ఓకే ఇలాగ సమయం ఉంది నాకు, సత్సంగం చేసే సమయం ఉంది అని ఆయన ప్రయారిటీగా పెట్టుకున్నాడు. అదే విధంగా సుఖదేవ్ గోస్వామి కూడా తన ఆప్యాయతను చూపించాడు. ఆయనకేంటి అవసరం అక్కడ కూర్చోవడం? ఒక చోట పాలు పితికేదాకా ఉండే వ్యక్తి, అంతసేపే ఉండే వ్యక్తి అక్కడ ఉండి అంత సమయం ఇచ్చే అవసరం ఏముంది? ఆయనకైనా లాభం ఉందా దాని ద్వారా? ఆయనకైనా లాభం వస్తుందా దాని ద్వారా? అన్న డబ్బులు వస్తాయా? ఆయనకి ఏమైనా ఈ విధంగా గమనిస్తే మనం ఏమైనా వస్తాయండి? ఏం రావు. ఆయన తన ఆప్యాయతను, తన ప్రేమని ఆ విధంగా చూపించాడు, తన సేవ సమర్పణ ఆ విధంగా చూపించాడు సుఖదేవ్ గోస్వామి. అదేవిధంగా పరీక్షితుడు కూడా అక్కడున్న మిశ్ర భక్తులు, అక్కడున్న మునులు యోగుల్లో చాలా మంది మిశ్ర భక్తులు ఉన్నారన్నమాట. మిశ్ర భక్తులు అంటే మన కేటగిరీ అనమాట. అరే ఉంటాయి చూద్దాంలే, నాకేంటి అనుకునే వాళ్ళు అనమాట. నాకేంటి, నేను అన్ని బాగానే చేస్తున్నాను కదా. అరే భక్త సంగతులు ఒక బయట ఏ విధంగా ఉండొచ్చు, పర్లేదులే, ఇది రెండో కేటగిరీ అంటే పర్లేదులే. ఫస్ట్ ఏంటి నాకేంటి, రెండో వాళ్ళు ఏంటి పర్లేదులే, మూడో కేటగిరీ అనేవారు సిన్సియర్ అనమాట. ఈ రెండు కేటగిరీలో ఉన్న వాళ్ళు మిశ్ర భక్తులు అనమాట. ఆ మిశ్ర భక్తులకు ఒక ఉదాహరణ చూపించడం కోసం సుఖదేవ్ గోస్వామి, పరీక్షిత్ మహారాజు తమ తమ స్థానాల్లో శ్రోత వక్త రూపంలో వాళ్ళు ఒక మంచి ఉదాహరణ చూపించారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం కి హరే కృష్ణ. నేను ఇప్పుడు కంక్లూడ్ చేస్తాను. నో ప్రశ్న, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఈ క్లాస్ లో, ఎందుకంటే నేను ప్రిపేర్ అయింది ఇది కాదు. ఇది భగవంతుడి ప్రేరణ ద్వారా నాకు ఇప్పుడు చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఎనివే ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ కి బయలుదేరాలి. కాదు మనం కలుద్దాం నెక్స్ట్ విధానం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శిలసాది గౌర ప్రేమానంద వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే